بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے خالو اور خالہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے سلسلے میں خاصے پریشان تھے۔ میری کزن خوش شکل، تعلیم یافتہ اور ہر اعتبار سے اچھی تھی۔ اس کے کئی رشتے آئے مگر بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے تو کسی نے خالہ کو شادی دفتر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کئی جگہ رجسٹریشن کروائی جہاں فیس کے نام پر کافی رقمیں بھی بٹوری گئیں، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ والدین کی پریشانی کی وجہ سے میری کزن شازیہ خاموش رہنے لگی تھی۔ خالہ اور خالو نے اس کے جہیز کا تقریباً سارا سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا اچھا رشتہ ملتے ہی شادی کی تاریخ پکی کر دیں گے۔ 2 سال بیت چکے تھے، کپڑوں کا فیشن بدل رہا تھا۔ شازیہ اس صورتحال سے بد دل ہو گئی تھی۔ شادی کے اخراجات کے لیے بینک میں رکھی گئی رقم بھی جب میرج بیورو کی نظر ہونے لگی تو اس نے اپنی ماں کو شادی دفاتر کے چکر کاٹنے اور مزید رقم ضائع کرنے سے منع کر دیا۔ خالہ خود بھی میرج بیورو کی لوٹ مار سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ پھر ایک روز اخبار پڑھتے ہوئے خالہ کی نظر ضرورت رشتہ کے ایک اشتہار پر پڑی جس میں فیس کے نام پر لکھا تھا کہ رشتہ ہو جانے کی صورت میں خوشی سے جو دیں گے قبول کر لیا جائے گا۔ اشتہار پڑھتے ہی خالہ نے فوراً دیے گئے نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف ایک خاتون نے خوش اخلاقی سے اسلام کا جواب دیا۔ مختصر تعارف کے بعد خالہ جی نے اپنا مدعا بیان کیا تو ان خاتون نے اپنا نام مسز شاہدہ ترمزی بتاتے ہوئے کہا کہ میں فی سبیل اللہ یہ کام کرتی ہوں، کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتی۔ رشتہ طے ہو جانے کی صورت میں دفتری اخراجات کے لیے صرف معمولی سی رقم لیتی ہوں۔ ان کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر خالہ نے اپنے مالی حالات سمیت دیگر حالات بھی گوش گزار کرا دیے کہ کس طرح بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں 2 سال سے مختلف میرج بیورو پر ہزاروں روپے لٹا چکی ہیں، لیکن اب تک کوئی ڈنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ خالہ کی دکھ بھری باتیں سننے کے بعد مسز شاہدہ ترمزی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر 2 سال سے بچی کے رشتے کے سلسلے میں آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے آپ کی بیٹی کے رشتے میں بندش تو نہیں کروا دی۔ ان کی باتوں سے خالہ پریشان ہو گئی اور پوچھ بیٹھی کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کیسے اس معاملے کی کھوج لگا سکتی ہیں۔ مسز شاہدہ نے کہا، دراصل میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے رہتے ہیں۔ جب بھی میرے پاس رشتے کے لیے کوئی ایسی فیملی آتی ہے جو کوشش کے باوجود اپنی بچی کا رشتہ نہیں کر پاتی تو میں مشورہ دیتی ہوں کہ پہلے اس کی بندش کا کھوج لگوا لیں، کیونکہ ایسی صورت میں میری کوششیں بھی ناکام ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اس بات کا پتہ کروا لیں کہ کہیں بچی کے رشتے میں کسی نے بندش تو نہیں کی ہوئی۔ خالہ سوچ میں پڑ گئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چونکہ اس فیلڈ میں ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں، 1-2 عاملوں کو جانتی ہوں، آپ کہیں تو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ خالہ نے فوراً حامی بھر لی تو مسز شاہدہ نے انہیں ایک پیر بابا کا رابطہ نمبر اور پتہ بتا دیا جو ان کے بقول ان کے دفتر میں رشتے کے لیے آنے والی بہت سی فیملیز کی مدد کر چکے تھے۔ خالہ بہت خوش ہوئیں۔ مسز شاہدہ نے خلوص سے کہا، پہلے یہ بندش ہٹوا لیں، پھر کسی اچھی جگہ بچے کا رشتہ کروا دوں گی۔ شام کو خالو گھر آئے تو خالہ نے یہ بات انہیں بتائی۔ خالو بھی بیٹی کی محبت میں فوراً آمادہ ہو گئے اور اگلے ہی روز دونوں میاں بیوی مسز شاہدہ کے بتائے ہوئے پتے پر عمل کے آستانے تک پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں کا رش دیکھ کر دونوں بہت متاثر ہوئے۔ وہ بھی حاجت مندوں کی لمبی قطار میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ان کی باری آئی۔ پیر عامل بابا متاثر کن شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے خالہ اور خالو کی پریشانی بڑی ہمدردی سے سنی۔
चंद सवालात किए। फिर 10-15 मिनट के मुराकबे के बाद अपने चेले को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वो बाहर चला गया तो पीर बाबा ने खालू से कहा, आपकी बेटी पर ख़ानदान के किसी करीबी अजीज़ ने सख्त बंदिश की हुई है, उसके उतार में कई हफ्ते लग सकते हैं। आप बाहर जाएं, बाकी मामलात मेरे चेले से पूछ लें। उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। खाला और खालू उनका शुक्रिया अदा करके बाहर चले गए। चेले साहब उनके इंतज़ार में बाहर ही खड़े थे। उसने कहा, पीर बाबा सख्त बंदिशों के केस अब अपने हाथ में नहीं लेते, क्योंकि उसके तोड़ में उन्हें शदीद मेहनत करनी पड़ती है। आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए वो राज़ी हो गए हैं। खालू ने पूछा, इस काम का हदिया कितना होगा? चेले ने कहा, बाबा जी ने मुझे हिदायत की है कि आपसे से कम हदिया लिया जाए। वैसे तो इस अमल में तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, लेकिन आपसे सिर्फ 15,000 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप 2 रोज़ के अंदर ये रकम लेकर आ जाएं, तो मैं पीर बाबा से सिफारिश करके चंद रोज़ में ये काम करवा दूंगा। बसूरत दिगर बात महीनों तक टल सकती है, क्योंकि पीर साहब के पास हाजतमंदों की लाइनें लगी रहती हैं। खालू परेशान हो गए, मगर बहरहाल बेटी के लिए कुछ तो करना था। घर आकर रकम जमा करने के लिए जोड़ तोड़ में लग गए और अपने एक दोस्त से 15,000 रुपये उधार लेकर अगले रोज पीर साहब के पास जाने का इरादा कर लिया कि अचानक मुल्तान से फोन आ गया कि उनकी बहन की तबीयत सख्त खराब हो गई है। वो अरसे से बीमार थी, हालत बिगड़ने पर उन्हें इतला दी गई थी, लिहाजा उनका वहां जाना जरूरी हो गया। तो इस हंगामी सूरत हाल में वो ये सोचकर कि वापस आकर चेले से बात कर लेंगे, इस रकम से मुल्तान के लिए रवाना हो गए। मुल्तान में उन्हें 1 हफ्ता रुकना पड़ा। फिर बहन की हालत संभलने पर अपने करीबी अजीज से कुछ रकम उधार लेकर वापस आ गए, ताकि सबसे पहले पीर बाबा वाला काम निपटा सकें। घर आकर उन्होंने ये सोचकर फोन करना मुनासिब नहीं समझा कि बहन की बीमारी के बारे में बताएंगे तो वो यकीनन नरमी बरतेंगे और बंदिश का तोड़ जल्दी करने पर रजामंद हो जाएंगे। अगले रोज वो दोनों मियाँ बीवी नजराने की रकम लेकर पीर बाबा के आस्थाने के करीब पहुंचे तो वहां अजीब ही नजारा था। पीर बाबा के घर के दरवाजे के आगे पुलिस वाले खड़े थे। चंद ही लम्हों बाद पीर बाबा हाथों में हथकड़ी पहने सिपाहियों के साथ बाहर निकलते दिखाई दिए। ये तमाशा देखने के लिए उस जगह लोगों का एक हजूम इकट्ठा था, जिसमें यकीनन उनके मुरीद और हाजतमंद भी शामिल होंगे। पीर साहब को पुलिस वाले वैन में बैठाने लगे तो 2 लेडी पुलिस एहलकार एक औरत को भी उसी घर से अपने चुल्लू में लेकर बाहर आई। खालू शशदर रह गए। उन्होंने लाहौल पड़ी और उस डोंगी बाबा पर लानत भेजी। उस दौरान वहां मौजूद खवातीन से पूछ-कुछ के बाद खाला हाँपती कांपती खालू के पास आई और खालू से कहा, अल्लाह ने हमारी मदद की है। दरअसल मैरिज ब्यूरो चलाने वाली खातून और पीर बाबा दोनों मियाँ बीवी हैं और 1 साल से ये धंधा कर रहे हैं। मैरिज ब्यूरो ऑफिस खोलकर यह खातून लोगों को बंदिश के नाम पर डराकर पहले बंदिश तड़वाने का मशवरा देती, फिर अपने शोहर के पास भेज देती, जहां रिश्ते की बंदिश तोड़ने के ड्रामे बाजियां करके वालिदैन से लंबी लंबी रकूम बटोरी जाती हैं। इस बार वो किसी पुलिस वाले की बीवी को बेवकूफ़ बना रहे थे कि शक हो जाने पर उसने अपने शोहर के जरिए इनकी तफ्तीश करवाकर इन्हें पकड़वा दिया। अल्लाह ताला ने हमें इन ठगों के हाथों लुटने से बाल बाल बचा लिया। खाला और खालू जान बची और लाखों पाए कि मुसद्दाक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लौट आए कि किस तरह बहन की बीमारी पर उन्हें फौरन मुल्तान जाना पड़ा, वरना अगले रोज वो रकम इन फ्राडियों के जेब में जाने वाली थी। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद ही मुल्तान से खाला की बेटी के लिए उनके दूर के अजीजों ने एक रिश्ता भिजवाया, जिसकी छानबीन की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो अजीज उन्हें बरसा बरस से जानते थे। 2 माह बाद शाजिया की वहां शादी हो गई।
اور اب وہ نہایت خوش و خرم ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔